ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषी मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्या एदिहि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं सन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादन्तहस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। स्मृते श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः प्रावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं विदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं पश्यति विश्वं दर्पणदुद्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यदा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राकिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वै स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं చెప్పండి నమస్తే सदात्मकमसत्तल्पार्थं वासके साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ताभूषं पुरुषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूषु सुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थाष्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमान महत् इत्यतः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांश्च निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्याबाधिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमुषतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरस्त्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युव गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते इति सम्यग्दर्शनफलम् अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्वारेण जनाभावः उक्तः। जन्मकारणञ्च अविद्यानिमित्तः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः उक्तः। अतः तस्याः अविद्यायाः निवर्तकं सम्यग्दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यप्यविनश्यन्तं विनश्यत्यपि विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितं कुर्वन्तं क्व सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यात्मक बुद्धि अव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं तानि विशिनष्टि विनश्यत्सु इति तं च परमेश्वरं अविनश्यन्तम् इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थं कथं सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणः भावविकारः मूलम्। जन्मोत्तरभाविनः अन्ये सर्वे भावविकाराः विनाशान्ताः। विनाशात् परः न कश्चित् अस्ति भावविकारः भाव अभावात्। सति हि धर्मिणी धर्माः भवन्ति। अतः अन्त्यभावविकाराभानुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धाः भवन्ति। सः कार्यैः तस्मात् सर्वभूतवैलक्षण्यम् अत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्वशेषत्वम् एकत्वं च यः एवं यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति सः पश्यति। ननु
సర్వోపి లోకః పశ్యతి కిం విశేషేణ ఇతి. సత్యం పశ్యతి కింటు విపరీతం పశ్యతి. అతః విషినిష్టి స ఏవ పశ్యతి ఇతి. యథా తిమిరదోష దృష్టి అనేకం చంద్రం పశ్యతి. తిమిరదోష దృష్టి అనేకం చంద్రం పశ్యతి. తమపేక్ష ఏకచంద్రదర్శి విశిష్యతే స ఏవ పశ్యతి ఇతి. తథైవ ఇహాపి ఏకం అవిభక్తం యథోక్తం ఆత్మానం యః పశ్యతి సహ విభక్తానేకాత్మ విపరీతదర్శిభ్యః విశిష్యతే స ఏవ పశ్యతి ఇతి. ఇతరే పశ్యంతః అపి న పశ్యంతి విపరీతదర్శిత్వాత్ అనేక చంద్రదర్శితవత్ ఇత్యర్థః. అసలు ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయో ఉదాహరణలు మహానుభావం. సర్వభూతేషు సమం సర్వేషు భూతేషు సర్వేషు భూతేషు అంటే బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం అన్ని భూతముల యందు సమం నిర్విశేషముగా తిష్టంతం ఉండినట్టి సర్వేషు భూతేషు వినిశ్యత్సు నశించుచుండ అవినిశ్యంతం నశింపనటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి యహ ఎవడు పశ్యతి ఎవడు చూస్తున్నాడో తెలుసుకుంటున్నాడో సహ వాడు పశ్యతి తెలుసుకుంటున్నాడు. ఎవడు ఎలా తెలుసుకోవాలో చెబుతున్నాడు, ఎలా తెలుసుకుంటే వాడు అవుతాడో వాడు చెబుతున్నాడు. న స భూయో అభిజాయతే మళ్ళీ పుట్టడానికి కదా చెబుతున్నాడు అని. ఎవరికైతే ఈ సమ్యక్ దర్శన ఫలితముగా ఏ నివృత్తి కావాలి? అవిద్యాది సంసార బీజ నివృత్తి కావాలి. బీజప్రాయంగా ఉన్నా మళ్ళీ సంసారంలో పడతారండి. దాన్ని సంస్కార రూపంలో ఉండటం అంటారు. కనుక ఈ అవిద్యాది సంసార బీజ నివృత్తి ద్వారా ఏం కావాలి అంటే జన్మ అభావం చెప్పబడింది. సంసార బీజాలు నివృత్తి అయితే జన్మ యొక్క అభావం చెప్పబడింది. మరి జన్మకి కారణమైన అవిద్యా నిమిత్తకమైన ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం చెప్పబడింది. కనుక అలాంటి అవిద్యని నివర్తింపచేసేటటువంటి సమ్యక్ దర్శనము కలిగినటువంటి సమ్యక్ దర్శనముతో కూడినటువంటి అని చెప్పబడి మళ్ళీ నభూయో నాసా భూయో అభిజాయితే చెప్పేశారు కదా. చెప్పబడినప్పటికీ మరొక్కసారి దాన్ని స్పష్టీకరణ చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు స్పష్టత కోసం? ఆయన బ్రహ్మాది స్తభ పర్యంతము సమస్త ప్రాణులయందు నిర్విశేషముగా ఉండేటటువంటి సమస్త భూతజాలము నశించిపోయినా తాను నశించనటువంటి దేహేంద్రియ మనోబుద్ధి అవ్యక్త ఆత్మలు, దేహ ఇంద్రియ బుద్ధి అవ్యక్త ఆత్మల కంటే అంటే మొత్తం మనకి ఆ లిస్ట్ అంతా వచ్చేసిందండి ఇక్కడ. అంటే భిన్నుడైన పరుడైనటువంటి ఈశ్వరుని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అవినశ్యంతం అంటే నశించే భూతాల కంటే భిన్నుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు అత్యంత విలక్షణుడు. పరమేశ్వరుడికి నశించడము అనేటటువంటిది లేదు. కనుక నశింపని వాడు అనేటటువంటి విశేషణాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. అది ఎట్లా? ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉంది కదండి. మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వైంచమై పశ్యతి. ఏ చాప్టర్ గుర్తుకు రావట్లేదు. వచ్చినప్పుడు అది చూద్దాం. ఓకే వచ్చినప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. సరే. కనుక అది ఎట్లా కుదురుతుందండి? నశించేవాడు నశించని వాడు ఎట్లా అవుతుందండి అంటే
జాయతే అస్తి వర్ధతే విపరిణమతే అపక్షీయతే మ్రియతే నశ్యతో వీరతే మ్రియతే ఉంటాం కదా. ఇవి షడ్భావ వికారాలు. ఇందులో ఉత్పత్తి అనేటటువంటిది మిగతా భావ వికారాల కన్నా మొదలు. ఎందుకు ఎందుకు ఉత్పత్తి అంటే జాయతే ఎందుకు ముందైంది అంటే అస్థి అనే రూపభావ వికారం మొదలుకొని మ్రియతే వరకు కూడా ఇదిగో ఈ ఈ జన్మ ఎత్తిన తర్వాతనే ఉత్పత్తి తర్వాత వచ్చే భావ వికారాలు. అంతే కదండి. జాయతే అస్థి వర్ధతే విపరిణమతే అని చెప్పినప్పుడు ముందు జాయతే ఉంటేనే కదా అస్థి ఉండటము, వర్ధతే పరిణమతే అపక్షీయతే వినశ్యతు లేదా మ్రియతే అని చెప్పాలంటే కనుక మిగతా 5 కూడా ఈ ఉత్పత్తి అనే భావ వికారానికి తర్వాతనే. కనుక ఈ ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత భావ వికారాలు అవి. అంటే ఏంటన్నమాట, ఈ ఇతరమైనటువంటి ఈ 5 భావ వికారాలు జన్మ రూపమైన భావ వికారాన్ని మూలంగా కలిగినవి. ఇక ఇక ఇవేమిటవుతుంది, ఈ వికారానంతరం భావమే లేకపోతే ఏమిటవుతుంది, ఏ భావ వికారము ఉండదు. ఏమండి, ఇప్పుడు అత్యంతమైనటువంటి భావ వికారము ఏంటది, అత్యంతమైనటువంటి భావ వికారము నాశము, పరమేశ్వరుడికి లేదు అని చెప్పాలి. అనేక ఇప్పటిదాకా చెప్పాడు. కనుక పూర్వభావులకు అంటే ఉత్పత్తి ఆది భావ వికారములు లేవు ఎవరికి, పరమేశ్వరుడికి. అందువల్ల షడ్భావ వికార శూన్యుడు పరమేశ్వరుడు. అలాంటి షడ్భావ వికారములు కల సర్వభూతములతో విలక్షణత, నిర్విశేషత, ఏకత్వము పరమేశ్వరుడికి సిద్ధిస్తుంది. ఎవడు ఎవడు పరమేశ్వరుణ్ణి యథోక్తముగా తెలుసుకుంటాడో వాడు మాత్రమే పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరింప చేసుకుంటాడు. ఎందుకుట, ఏమండి, అందరూ పరమేశ్వరుని చూస్తున్నారు కదా, సపశ్యతి అనే విశేషణం నువ్వే చెబుతున్నావు కదా. ఇక ఆయన ఇప్పుడు అందరూ చూస్తున్నప్పుడు అందరూ చూస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా సపశ్యతని వాడినవడం స్పెషల్ గా చెబుతావు ఏమిటి అంటే, ఓరు నాయన నువ్వు చెప్పింది నిజమే, అందరికీ తెలుస్తోంది, కానీ వీడి చూపు డిఫరెంట్. అంటే సపశ్యతి అంటే సయేవ పశ్యతి అని మనం అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకుట, వాడికి రేచీకట్లాంటి దృష్టి, తిమిర దృష్టి కలవాడు అంటాడు. అంటే కనుక చీకటి దృష్టితో ఉన్నవాడికి వాడు చంద్రుడిని చూస్తాట, వాడికి చంద్రుడు 10 మంది చంద్రుడిలా కనబడుతూ ఉంటారట. అంటే నేత్ర రోగము ఉన్నవాడు చంద్రుడిని చూస్తే, ఎంతమంది చంద్రుడు ఉన్నారు, నాకు ఒకటే చంద్రుడు, కానీ వీడికి ఈ నేత్ర దృష్టి దోషం వల్ల అనేకమైన చంద్రులు కనపడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి వాడిని లెక్కలో పెట్టుకుంటే చంద్రుడు ఒక్కడనే చూసేవాడిని ఏమనాలి, ఇగో వీడేనయ్యా ఒక్క చంద్రుడు ఒకటిగా వీడొక్కడే చూస్తున్నాడని చెబుతారు. ఓ 10 మంది ఈ దృష్టి దోషం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళందరికీ చంద్రుడు చాలా మంది కనబడుతూ ఉంటారు, అందులో ఒకటి దృష్టి దోషం లేదు, ఇగో వీడికి మాత్రం సరిగ్గా కనబడుతున్నాడు అయ్యా అంటాడు. అంటే ఒక్కటే అయ్యి అవిభక్తమైనటువంటి, ఇంతకు ముందే మనం చెప్పాడు ఆత్మ అవిభక్తము ఏకము అని, అలాంటి ఆ ఆత్మ పదార్థాన్ని ఎవడు చూడగలుగుతున్నాడు ఒక్కటిగా, అవిభక్తముగా, సర్వవ్యాపకముగా, ఇగో వాడే స ఏవ పశ్యతి. ఇతరులు చూస్తున్నప్పటికీ కూడా మిగతా వాళ్ళు చంద్రదర్శిలాగా విపరీత దర్శులు వాళ్ళు. అంటే విపరీత దర్శనం అంటే చూడదగ్గది, చూడాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది కాక ఇతరత్రముగా దాన్ని చూస్తుంటే
వాడు చూసినట్టు అవుతుందా? చూసినట్లు కాదు. కనుక అది కుదరని పని. అయినా సయేవ దర్శతి, వాడు మాత్రమే చూస్తాడు అని మనం దీనికి అర్థం చెప్పుకోవాలి. అంతేగాని మిగతా వాళ్ళు చూస్తున్నారు కరెక్ట్, ఎట్లా చూస్తున్నారు? భిన్నత్వంతో చూస్తున్నారు. కనుక భిన్నత్వం కాకుండా ఒక్కడినే చూడగలగాలి అని వివరం చెబుతారు. అంటే ఈ ఈ ఈ మనం క్షేత్ర ఏమన్నారు? ప్రార్థనా శ్లోకంలో ఆఖరి చదివేది సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం అని చదువుతున్నాం కదా. మన్నాథం జగన్నాథం. రెండో పాదం దానికి దీనికి తేడా ఉంది కదా, అంటే అది వేరే శ్లోకం అనుకోవాలా? ఇలా చాలా ఉంటాయండి, ఒక శ్లోకం కాదు, చాలా శ్లోకాల్లో. ఇప్పుడు తత్వం ఒకటే కదండి. అంటే రెండో పాదంలో అక్షరాలు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అదే చెప్తున్నా మీకు. పరమేశ్వరుని చెప్పేటప్పుడు ఈ తత్వం ఇతర శ్లోకాల్లో కూడా ఉండవచ్చు కదా. మొదటి పాదం అన్నిట్లో సమానం, రెండోది ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు దానికి. అట్లాంటి శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు, ఇది ఒకటే కాదు, చాలా ఉన్నాయి అట్లాంటివి. వెంటనే గుర్తు రావట్లే కానీ గుర్తు చేసుకుని చెబుతా మీకు. కనీసం ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలను నేను. అంటే పూర్వార్థం డిఫరెంట్ గా ఉండటము, లేకపోతే ఉత్తరార్థం డిఫరెంట్ గా ఉండటము, పాదం సగం డిఫరెంట్ గా ఉండటము, చాలా ఉన్నాయి శ్లోకాలు అట్లా. ఎందుకంటే వేదాంతం చెప్తున్నప్పుడు ఆ భావం ఇప్పుడు ఆయన అదేంటి ఆ అవ్యక్తుడు అని అనే తీరాలి, ఇంకో మాట అంటానికి లేదు అక్కడ. వేదాంతంలో పునరుక్తి దోషం లేదుగా. ఏం లేదు, అసలు ఉక్తం లేకపోతేనే దోషం. యథోక్తస్య సమ్యక్ దర్శనస్య ఫలవచనేన స్తుతి కర్తవ్య ఇది శ్లోక ఆరభ్యతే. అయిపోయింది కదా ఇది. సమం సర్వేషైంది. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సమం పశ్యన్ ఉపలభమానః హి యస్మాత్ సర్వత్ర సర్వభూతేషు సమవస్థితం తుల్యతయా అవస్థితం ఈశ్వరం అతీతానంతర శ్లోకోక్త లక్షణమిత్యర్థః. సమం పశ్యన్ కిం న హినస్తి హింసాం న కరోతి ఆత్మనా స్వేనైవ స్వం ఆత్మానం తతః అహింసనాత్ యాతి పరాం గతిం మోక్షాఖ్యం. నను నైవ కశ్చిత్ ప్రాణి స్వయం స్వం ఆత్మానం హినస్తి కథం ఉచ్యతే అప్రాప్తం న హినస్తి ఇతి. యథా న పృథివ్యాం నాంతరిక్షేణ దివ్యగ్ని చేతవ్యః ఇతి తైత్తిరీయ సంహితాయాం ఇత్యాదిః నైష దోషః అజ్ఞానాం ఆత్మతిరస్కరణోపపత్తేః. సర్వో హి అజ్ఞః అత్యంత ప్రసిద్ధం సాక్షాత్ అపరోక్షం ఆత్మానం తిరస్కృత్య అనాత్మానం ఆత్మత్వేవ పరిగృహ్య తమపి ధర్మాధర్మో కృత్వా ఉపాత్తం ఆత్మానం హత్వా అన్యమాత్మానం ఉపాదత్తే నవం తం చైవ హత్వా అన్యం తమపి హత్వా నవం ఇత్యేవముపాత్తముపాత్తం ఆత్మానం హంతీతి ఆత్మః సర్వః యః యస్తు పరమార్థాత్తమ అసావపి సర్వదా అవిద్యయా హత ఇవ విద్యమాన ఫలాభావాత్ ఇది సర్వే ఏవ ఆత్మహనః ఏవ అవిద్వాంసః యస్తు ఇతరః యథోక్త ఆత్మదర్శీ సహ ఉభయాదపి ఆత్మనా ఆత్మానం న హినస్తి తతః యాతి పరాం గతిం యథోక్తం ఫలం తస్య భవతీతి అర్థః.
ఏ కారణము చేత అంతటా కూడా, సర్వత్రా అన్నాడుగా, అంతటా కూడా సమం నిర్విశేషముగా సమస్వస్థితం ఉన్నటువంటి ఈశ్వరం, ఆ ఈశ్వరుని పరమేశ్వరుని పశ్యన్ చూస్తున్నాడో, తతః ఆ కారణం వల్ల ఆత్మన తన చేత ఆత్మానం తనను నహినస్తి హింసించుకొనుట లేదు, పరాం గతిం మోక్షమును యాతి పొందుతున్నాడు అని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. అంటే ఏమిటి? ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి సమ్యక్ దర్శనం గురించి చెప్పాడుగా, దాని యొక్క ఫలితాన్ని చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు మనకి. పూర్వోక్తమైనటువంటి దానికి యథోక్తస్య సమ్యక్ దర్శనస్య ఫలవచనేన స్తుతి కర్తవ్యేతి శ్లోక ఆరభ్యతే. దానికి ఆ స్తుతింపదగిన కీర్తనము చేస్తున్నట్లుగా ఈ శ్లోకాన్ని ప్రారంభించాడు అని చెప్పారు. ఏం చెప్పాడు ఆయన? సర్వభూతముల యందు కూడా నిర్విశేషముగా ఉన్న, నిర్విశేషము అంటే ఏంటండి? విశేషము అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు కన్ను, చెవు, ముక్కు, కాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక లక్షణంలో ఉంటుంది, ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ విశేషం వేరు, కానీ అన్నిట్లో సమముగా సమవాయం అని చెప్పుకున్నామే నిన్న. అట్లా సమస్తము ఒకటై ఉన్నది. ఎటువంటి విశేషము దీనికి దానికి తేడా అన్నమాట లేకుండా ఉన్నటువంటి సర్వభూతముల యందు సమముగా నిర్విశేషముగా ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి, అంటే చూచేవాడు, అంటే సమముగా చూచేవాడే అవుతాడు. అంటే ఎవడైతే నిర్విశేషంగా ఈశ్వరుని సర్వత్రా దర్శిస్తాడో వాడే చూచేవాడండి, మిగతా వాళ్ళని చూచేవాడు కాదు. అంచేత వీడేం చేస్తాట? తన చేత తనను హింసించుకొనడు అంటాడు. అంటే తాను హింసించుకోవడం ఏమిటండి చెప్తాం. అందువల్ల మోక్షం అనేటువంటి ఉత్కృష్టమైన గతిని పొందుతున్నాడు అని తాత్పర్యం. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు, ఏమయ్యా, ఏ ప్రాణి కూడా స్వయంగా తనని తాను హింసించుకుంటుందా? ఏ ప్రాణైనా తనని తాను హింసించుకుంటుందా? అంటే తనచే తనకు ప్రాప్తించినటువంటి హింసను తనను తాను హింసుకొనడు కదా. అంచేత ఇప్పుడు నా పృథివ్యామగ్నిశ్చేతవ్య నాంతరిక్షే, పృథివీ యందు అగ్ని, ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఏం చెబుతున్నాడంటే ఇక్కడ, నా పృథివ్యామగ్నిశ్చేతవ్య నా అంతరిక్షే అన్నాడు. అంటే పృథివీ యందు అగ్ని చయనము చేయకూడదు అన్నాడు. సరే, బానే ఉంది. అంతరిక్షం నందు అగ్ని చయనం చేయటమే కుదరదు కదా. అసలు అక్కడ చేయటానికే ప్రసక్తం కానప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నిషేధించడం ఏమిటి? అంటే అప్రాప్త ప్రతిషేధము. ఏది ప్రాప్తించదో, ఏది కుదరదో దాన్ని నిషేధించడం ఎందుకు? ఇట్లా అప్రాప్త ప్రతిషేధం ఎందుకు చెప్పాలి? తనను తాను హింసించుకోడు అన్నాడు. ఎవడు హింసించుకోవడం తెలుసు కదా, మళ్ళీ తనను తాను హింసించుకోవడం ఎందుకు చెప్పడం అని అన్నాడు. అంటే అలాంటి డౌట్ నీకేం అక్కర్లేదయ్యా. అజ్ఞులకి ఆత్మ తిరస్కారం చేత అది కుదురుతుంది అంటున్నాడు. జ్ఞానుల గురించి మాట్లాడలే, సమదర్శనం చేసిన వాడి గురించి మాట్లాడలే. అజ్ఞులకు మాత్రం కుదురుతుంది. ఎట్లా అంటే ప్రతి అజ్ఞాని కూడా, ఏమండి, ప్రతి అజ్ఞాని కూడా అత్యంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి సాక్షాత్తుగా అపరోక్ష స్వరూపమైనటువంటి తన ఆత్మను ఏం చేస్తున్నాడు? కప్పిపుచ్చుతున్నాడు. కప్పిపుచ్చి ఏమంటున్నాడు? అనాత్మని, అంటే ఈ శరీరాన్ని, కన్ను, ముక్కు, చెవిని ఆత్మగా గ్రహిస్తున్నాడా లేదా? గ్రహిస్తున్నాడు. గ్రహించి ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ అనాత్మ కూడా ఈ ఆత్మధర్మాల్ని ఆపాదిస్తున్నాడు. అంటే దానిని కూడా ధర్మాధర్మములను ఆచరించి
స్వీకరించబడి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ ఆత్మని హింసించినట్టా కాదా? హింసించాడు. హింసించి ఏం చేస్తున్నాడు? ఆత్మని హింసించడం ద్వారా ఇప్పుడు ఏమైంది వీడికి? ఈ ఆత్మకి ఏమండి ఏది పట్టనటువంటి ఆత్మకి అన్ని పట్టించాడు వీడు. అంటే భోక్తృత్వాన్ని కల్పించాడు. భోక్తృత్వాన్ని కల్పించడం వల్ల ఏమవుతుంది? మనలో జన్మ వస్తుంది. అంటే ఈ వినండమ్మా, ఈ ఆత్మని హింసించినట్లు మరొక ఆత్మని గ్రహిస్తున్నాడు. ఇలా నూతనమైన దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? మళ్ళీ దాన్ని హింసిస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఎత్తుతున్నాడు. మళ్ళీ వస్తున్నాడు, మళ్ళీ జన్మ ఎత్తుతున్నాడు. అంటే దానిని హింసించి మరొక దానిని, దీనిని హింసించి మరొక దాన్ని పొందుతున్నాడా లేదా అని ఇలా గ్రహించబడినటువంటి ప్రతి ఆత్మతత్వ అంటే ఇది భిన్నమని అనుకుంటాడు కదా వీడు. మరి అందుకని ప్రతి ఆత్మని అంటాడు అనమాట, హింసిస్తున్నాడు. అందువలన అజ్ఞులందరూ కూడా అంటే అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆత్మహంతలే, ఆత్మను చంపుతున్న వాళ్ళే. ఈ పరమార్థాన్ని ఎవడు తెలుసుకుంటాడో, ఈ పరమార్థమైన ఆత్మ అని అని తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు అవిద్య తొలగిపోతే నిఖిలమైనటువంటి దానిలో ఉన్నటిదంతా ఒకటే అని తెలుసుకుంటాడు. అది తెలుసుకోనంత వరకు కూడా అవిద్య లేక అజ్ఞానముతో కొట్టుమిట్టులాడుతూ ఎంత తెలివిగలవాడైనా కానియండి గాక ఆత్మలు భిన్నము అని అనుకునేవాడు ప్రతివాడు ఆత్మహంతయే, ఆత్మను చంపుతున్నవాడే. ఎవడైతే చెప్పబడిన విధముగా యథోక్తముగా అన్నమాట ఆత్మదర్శి అయి ఉంటాడో వాడు వాడు తనని తాను హింసించుకొనడు. అంటే ఆత్మహంత కాడు. అంచేత వాడికి ఏం కలుగుతుంది? ఇప్పుడు ఆత్మహంత కలిగే ఫలితం ఏంటండి? ఆత్మ ఇది భిన్నము, ఇది నేను వేరు, నేను చేస్తున్నాను, ఈ జీవితం వదిలేశాడు, ఇంకో జన్మ ఎత్తాడు. వీడిట్లా జన్మ పరంపర ఎత్తుతూనే ఉన్నాడు. ఎందుకు? ఒక ఆత్మని చంపుతున్నాడు, మరొక ఆత్మ ఎత్తున్నాడు, మరి దాన్ని చంపుతున్నాడు, ఇంకోటి ఎత్తున్నాడు, దాన్ని చంపుతున్నాడు, ఇంకోటి ఎత్తున్నాడు. అంటే ఏమొస్తుంది? భిన్నమైన జన్మలు వస్తున్నాయి. దీని ఆపోజిట్ ఎవడైతే యథోక్తమైన ఆత్మదర్శి అయ్యాడో వాడికి ఏమవుతుంది? తనని తాను హింసించుకొనడు. నెంబర్ 1. దానివల్ల ఏమవుతుందండి? ఇంకో జన్మ లేదు. అంటే ఏమిటొచ్చింది అనమాట? మోక్షము కలుగుతుంది. అంటే వాడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మ తిరోభావము, అంటే అనేక ఆత్మలు ఉన్నాయనేటువంటి భావము లేకుండా ఆత్మ హననమును చేయకుండా ఉంటాడు. అంటే ఏంటి? ఇది నేను, ఈ సర్వము బ్రహ్మమే, కనపడునది, తెలియనిది, చేసేది అన్నీ కూడా బ్రహ్మమే అని సర్వత్రా కూడా పరిపూర్ణాత్మనే దర్శిస్తాడు. ఎవడైతే ఇలా పరిపూర్ణాత్మనే దర్శిస్తాడో అప్పుడు వాడికి ఏమైంది? సర్వత్రా ఆత్మదర్శనం చేత వాడికి ఎటువంటి ఇంత లేశమైనా కూడాను భేదభావం లేకుండా పోతుంది. భేదభావం లేకుండా పోవటము అంటే పరిపూర్ణాత్మను సర్వదా చూసుచున్నవాడు కనుక వాడు ముక్తుడు. అందుకనే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు జన్మాది దుఃఖహేతువులైనటువంటి శరీరమునందు, దాని ధర్మములయందు, దాని కర్మలయందు నేను, నాది అనే అధ్యాసని చేయకుండా ఉంటారు. అలా చెయ్యకూడదు నాయన అని మనకి చెయ్యని వాళ్ళకైనా చెయ్యకుండా ఉంటారు అని, మనలాంటి వాళ్ళకి ఇలా చేయకుండా ఉండరా నాయన అని బోధ కింద మనం దీన్ని గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిన తర్వాత సర్వభూతస్థం ఈశం సమం పశ్యన్ నహినస్తి ఆత్మన ఆత్మానం ఇత్యుక్తం.
తదను తదనుపపన్నం తదనుపపన్నం స్వగుణ కర్మ వైలక్షణ్య భేద భిన్నేషు ఆత్మసు ఇత్యేతత్ ఆశంక్య ఆహా ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తథాత్మానమకర్తారం స పశ్యతి. ప్రకృతి భగవతః మాయా త్రిగుణాత్మక మాయాం తు ప్రకృతిం విద్యాత్ ఇది శ్వేతాశ్వతరోపనిషద్వాక్యం. ఇది మంత్రవర్ణాత్ తయా ప్రకృత్యైవ న అన్యేన మహదాది కార్యకారణ కారణాకార పరిణతయా కర్మాణి వాంగ్ వాంగ్ మనః కాయారభ్యాని క్రియమాణాని నిర్వర్త్యమానాని సర్వశః సర్వప్రకారైః యః పశ్యతి ఉపలభతే తథా ఆత్మానం క్షేత్రజ్ఞం అకర్తారం సర్వోపాధి వివర్జితం పశ్యతి సహ పరమార్థదర్శి ఇత్యభిప్రాయః. నిర్గుణస్య అకర్తుః నిర్విశేషస్య ఆకాశస్యైవ భేదే ప్రమాణానుపత్తిః ఇత్యర్థః. ప్రకృత్యైవ చ మహత్ నుంచి మిగతావన్నీ కార్యకారణ కారణంగా అంటే కారణంగా మహత్తు మూల ప్రకృతి కారణంగా మహత్తు, మహత్తు కారణంగా అహంకారము, అహంకారం కారణంగా ఇవి ఇట్లా కార్యకారణ సంబంధముగా పరిణమించినటువంటి త్రిగుణాత్మకమైన సత్వ రజస్తమో గుణాత్మకమైన మాయ చేతనే అంటే మూల ప్రకృతి కర్మాణి వాక్కు మనస్సు కాయములతో చేయబడేటటువంటి ఆరంభించబడినటువంటి సమస్తమైన కర్మలను సర్వశః అన్ని విధాలుగా క్రియమాణాన్ని చేయబడుతున్నవని యహ ఎవడు పశ్యతి తెలుసుకుంటున్నాడు. అలాగే ఆత్మానం ఆత్మను క్షేత్రజ్ఞునిగా కర్తారం ఎటువంటి ఉపాధి లేనటువంటి సర్వ ఉపాధి వివర్జితుడిగా యహ ఎవడు తెలుసుకుంటున్నాడు సహ వాడు పశ్యతి పరమార్థమును దర్శిస్తున్నాడు అని తెలుసుకోవాలి. అంటే సర్వభూతముల యందున్నటువంటి నిర్విశేషమైనటువంటి పరమేశ్వరుని చూచిన వాడై తనని తాను హింసించుకొనడు అని చెప్పాడుగా. ఈ చెప్పడం వల్ల ఏంటిట గుణ కర్మ వైలక్షణ్య భేదము చేత భిన్న భిన్నములైన ఆత్మల యందు ఉంటుంది, ఆత్మలుగా ఉంటుంది అని అనుకుని అలాంటి శంక లేకుండా ఇగో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడయ్యా మనకి అంటే సర్వభూతముల యందును నిర్విశేషముగా పరమేశ్వరుని చూచిన వాడై ఇక వాడు ఏం చేయాలో చెబుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నాడు అంటే ప్రకృతి ఏమండి ప్రకృతి అనగా భగవంతుడు త్రిగుణాత్మకమైన మాయ అంటే మరి పరమాత్మలో మాయ ఒక భాగం అని అనుకోవాలా? పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి అని రెండు విధాలుగా నేనే ఉన్నానని చెప్పాడు ఆయన. ఆయనలో భాగం కాదు, ఆయనే అది. ఆయనే అది అన్నప్పుడు ఆయనలో రెండు ఆయనకి ఇంక వేరే విభాగం చేయడానికి వీల్లేదు అన్నప్పుడు ఇలాగే దర్శనమిస్తాడు, అలాగూ దర్శనమిస్తాడు ఆయన. పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి అని నా రెండు ప్రకృతులు అని చెప్పాడు కదా ముందే. ఎక్కడ మనకి గుర్తులేదు కానీ పరాప్రకృతి అన్నా నేనే,
నేనే అపరా ప్రకృతిగా ప్రకటించబడతాను, నేనే పరాప్రకృతిగా ఉంటాను అని తననే పరాప్రకృతిగా అపరాప్రకృతిగా కూడా చెప్పుకున్నాడు ముందే. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ మీకు. ఎప్పుడైతే ఇది జడము ఇది భిన్నము అనే తాత్పర్యంలోకి వెళ్తామో అప్పుడు మనకి తెలియకుండా మనం రెండు చేసినట్టు అవుతుంది పరమాత్మని. అంటే మనకి ప్రధానమైన ప్రధానమైన తేడా ప్రధానమైన తేడా ఇక్కడే ఉందంతా. మిగతా ఆలోచన విధానాలకి శంకరుల అద్వైత విధానానికి ఇక్కడే ప్రధానమైన భేదం ఉంది. మిగతా వాళ్ళకి మిగతాదంతా జడము, ఇదొక్కటే చైతన్యము. ఈయనకి ఇది చైతన్యమే, అది చైతన్యం, అది నా చైతన్యమే, ఇది నా చైతన్యమే, కనుక ఇదంతా నేనే. ఇప్పుడు మనకి అనుభూతిలో మనకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా సార్. అనుభూతిలో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి సాధన చేయమన్నారు. గురుగారు అప్పుడు మీరు చెప్పారు ఫస్ట్ లో ఒక మీ గురువు గారు మనం గేట్ తీసుకుని వెళ్తే కుక్క భయం బోబోమని అరుస్తుంది, మళ్ళీ అది యజమానితో వచ్చినప్పుడు తోక ఆడిస్తుంది. సో ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాను నేను. మీరు ఫస్ట్ లో చెప్పారు ఆ రోజున, మంచి పని చేశారు. అదే వైష్ణవి మాయ అని చెప్పారు. రెండు లాగా కనిపిస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆయనే కన్ఫ్యూజన్ ఆయన కన్ఫ్యూజన్ చేయట్లేదమ్మా, ఆయన కన్ఫ్యూజన్ చేయట్లే. మనకి అజ్ఞానము పొరలుంటే మనకి ఆయన రెండులాగా కనపడుతున్నాడు. అక్కడ ఉన్నది ఒకటే. నేనే రెండులా కనిపిస్తానని ఆయనే చెప్తున్నాడు కదా. నేను రెండులా కనపడతానని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారు, మీరు ఆగారు. నా ప్రకృతిని రెండులాగా దర్శిస్తారు, ఒకటి పరాప్రకృతిగా, రెండు అపరాప్రకృతిగా. ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే అసలు మాయ అంటే డెఫినేషన్ ఏమిటి? మాయ అంటే ఏమిటి? మాయ ఎందుకు ఉండాలి? మాయ అంటే ఏమిటి చెప్పండి ముందు. సమష్టి అజ్ఞానము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాయ. అజ్ఞానానికి రెండు వస్తాయి శక్తులు. మొట్టమొదటి శక్తి ఆవరణ శక్తి, అంటే అసలుది కనబడనీయదు. క్యాట్రాక్ట్ కన్ను వాడికి సూర్యోదయం ఎంత ప్రకాశిస్తున్నా కనపడదు. ఆవరణ శక్తి ద్వారా రెండవ శక్తి విజృంభించి విక్షేప శక్తి, అంటే బహుళత్వాన్ని దర్శింపజేసే శక్తి. ఇవి ఎప్పుడైతే ఒకదాని యందు ఒకటి లయమవుతూ పోతాయో ఈ భిన్నత్వం కూడా గోచరం కాకుండా ఏకత్వమే గోచరమవుతుంది. అంటే ఆ దర్శి ఇప్పుడు సమదర్శిని ఎవరు చెప్తున్నాడు? సపశ్యతిలో ఎవడున్నాడు? రెండవది కనపడకుండా ఒకటే దర్శిస్తున్నవాడు పశ్యతి, వాడే చూసినవాడు, తెలుసుకున్నవాడు అంటున్నాడు. అంటే అప్పుడు వాడికి మాయ వేరే, పరాప్రకృతి వేరే, అపరాప్రకృతి వేరేగా చూస్తున్నాడా? పరమాత్మని లేదు అక్కడ, పరా లేదు అపరా లేదు, ఏకం ఒక్కటే కనపడుతుంది, భిన్నముగా కనపడదు. అసలు ఈ భిన్నత్వం ఎందుకు వస్తుందండి? జన్మలు కనపడుతుంటే. జన్మలే లేవు, అసలు జన్మ లేదు, ఏం లేదు. జాయతే దగ్గర నుంచి మిగతావన్నీ తీసేయ్యా. ఈ జాయతే లేకుండా పోతే ఏముంది? పరమాత్మ ఒక్కటే ఉంటాడు. కనుక అజత్ అజ అనే నామమే ప్రధానముగా పరమాత్మకి చెప్పబడేది. అంటే జన్మ లేనటువంటి వాడు. ఆ జన్మ రాహిత్యము మనకు కలగాలి, జన్మ లేకపోవడం ఆయన తత్వము. కనుక మనకి జన్మ రాహిత్యం కలుగుతుందంటే ఆయన తత్వంలో లయమైనట్టు లెక్క. అంచేత చేసే కర్మలన్నీ వాంగ్మనస్కాయములతో, మనస వాచ కర్మణ అన్నమాట, అన్నీ కూడా ఎవరు ఆచరిస్తున్నారు? ఈ మాయ చేతనే ఆచరించబడుతున్నాయి. అట్లాగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు, లోపలున్న క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవడున్నాడు? వాడు సర్వ ఉపాధి వివర్జితుడు అని ఎవడు తెలుసుకుంటాడు? ఏం తెలుసుకుంటాడు వాడు? పరమార్థమును తెలుసుకున్నవాడు అవుతాడు.
అంటే నిర్గుణ అకర్త నిర్విశేషమైన ఆత్మకు, నిర్గుణ అకర్త నిర్విశేషం అయిన ఆత్మకు ఆకాశములాగా ఏ భేదము లేదు. ఆకాశంలాగానే దీనికి కూడా ఎట్టి భేదము లేదు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రకటిస్తాడు. ప్రకటించి దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడండి. సగం సగం కాదు, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు చివరి వరకు. ఏమని? పునరపి తదేవ సమ్యక్ దర్శనం శబ్దాంతరేణ ప్రపంచయతి. ఇంకోసారి ఆ సమ్యక్ దర్శనాన్ని వేరే మాటలలో శబ్దాంతరేణ ప్రపంచయతి, మళ్ళీ దాన్ని విస్తారపరుస్తున్నాడు, అంటే వివరిస్తున్నాడు. యదా భూత పృథగ్భావమేకస్తమను పశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. యదా యస్మిన్ కాలే భూత పృథగ్భావం, భూతానాం పృథగ్భావం పృథక్త్వం ఏకస్త్వం ఏకస్మిన్ ఆత్మని స్థితం ఏకస్థం అనుపశ్యతి శాస్త్రాచార్యోపదేశం అను ఆత్మానం ప్రత్యక్షత్వేన పశ్యతి ఆత్మైవేదం సర్వం ఇతి తతః ఏవ చ తస్మాదేవ చ విస్తారం ఉత్పత్తిం వికాసం ఆత్మతః ప్రాణః ఆత్మతః ఆశా ఆత్మతః స్మరః ఆత్మతః ఆకాశః ఆత్మతః తేజః ఆత్మతః ఆపః ఆత్మతః ఆవిర్భవతి తిరోభావౌ ఆత్మతో భూః ఆత్మతః అన్నం. ఛాందోగ్యోపనిషద్ వాక్యం. ఇత్యేవం ఆది ప్రకారైః విస్తారం యదా పశ్యతి బ్రహ్మ సంపద్యతే బ్రహ్మైవ భవతి తదా తస్మిన్ కాలే ఇత్యర్థః. ఎప్పుడైతే భూత పృథగ్భావం, భూతముల యొక్క పృథక్త్వము, ముందుతనం, ఏకస్థం ఒకే ఆత్మయే ఉన్నదానిగా అనుపశ్యతి, ఈ నిఖిల జగత్తు ఆత్మయే అని తెలుసుకుంటాడు. తతయేవచ ఆ ఆత్మల వలనే విస్తారం ఉత్పత్తిని, ఆ ఆత్మ వలనే విస్తారం ఉత్పత్తిని యదా ఎప్పుడు చూస్తాడో అప్పుడు బ్రహ్మ స్వరూపమే అవుతున్నాడు. వినిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు పృథక్త్వం అంటే ఏంటండి? ముందు. ఎప్పుడైతే పృథక్త్వం అంటే ముందు, దీనికి ముందు, దేనికి ముందు? ఇక ఒక సందర్భానికి ముందు. ఇది దేనికి ముందండి అంటే, ఇగో ఈ సమస్త ప్రపంచము కనపడుతున్నది కదా, దీనికి ముందు. ఈ అన్ని భూతాలకి ముందే ఉంది అంటే ఆత్మ ఒక్కటే ఉంది. అదెట్లా తెలిసిందయ్యా అంటే శాస్త్రం చెప్పింది, ఆచార్యుడు ఉపదేశం వల్ల తెలిసింది. అంచేత ఆత్మ ఒక్కటే, ప్రత్యక్షముగా ఆత్మే వేదం సర్వం అని తెలుసుకుంటాడు. ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు? ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నాడు. ముందు గురువు యొక్క ఉపదేశం వల్ల, శాస్త్ర అధ్యయనం వల్ల తెలుసుకున్నాడు. ఇది తెలుసుకున్నాక ఎక్కడుంది? ఈ జీవులు పుట్టడానికి ముందు స్టేట్ ఏంటి? దీని ముందు స్టేట్, దీని ముందు స్టేట్ అని చూస్తే ఇగో ఇక్కడుంది ఆత్మ పదార్థం దగ్గర. ఇది తెలిసిన తర్వాత ఏం తెలుస్తుందా? ఈ ఆత్మ వల్లనే ప్రాణము పుడుతోంది, ఈ ఆత్మ వల్లనే ఆశలు పుడుతున్నాయి,
స్మరుడు పుడుతున్నాడు, ఆకాశం పుడుతోంది, తేజస్సు పుడుతోంది, జలము పుడుతోంది. ఇట్లా ఆవిర్భవిస్తున్నాయి, తిరోద్భావాలు చెందుతున్నాయి. ఆవిర్భవిస్తున్నాయి, తిరోభావాలు చెందుతున్నాయి. ఎందుకు? ఈ ఆత్మ వల్లనే. అంటే ఏమైంది? మనకి ఎప్పుడైతే ఈ జలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? ఒక ఫలానా అగ్ని. అగ్నిలో వచ్చిందయ్యా ఫలానా ఆకాశం. దీని ఎక్కడి నుంచి దీని ఇట్లా వెనక్కి పృథక్త్వం వెనక్కి వెళ్తే ఏకమైనటువంటి సర్వము తానే అయినటువంటి ఏకస్థమైనటువంటి ఆత్మ దగ్గర అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు? ఇక వచ్చినవన్నీ దీని నుంచి వచ్చినవా అని తెలుసుకుంటాడు. ఇలా తెలుసుకోవటం ఎవడు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడో అంటే ఏమైంది వాడికి? దీని నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. అప్పుడు దీన్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు. కళ్ళ ముందు ఏం కనబడుతుంటుంది? ఇదే కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇది చూస్తున్నా ఇది కనబడుతుంది, ఇది చూస్తున్నా ఇదే కనబడుతుంది. ఇలా ఎప్పుడైతే ఆ స్థితికి వస్తాడో ఆ సమయమునందు వీడవుతున్నాడు, వీడు అందులో చచ్చినోడేగా, కనుక తాను బ్రహ్మమే అవుతున్నాడు అని ఇట్లా ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ వివరిస్తాడు. అంటే ఆత్మ పదార్థమును కన్నా భిన్నమైనది అన్యము లేదు అనేది ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క పరమ తాత్పర్యంగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడికి ఇవాళ ఆపుకుందామమ్మా.